وبرکاتہ سر. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ اور میرا کوشچن یہ ہے ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر. یہ جنریشن ٹو جنریشن چلتا ہے. اگر یہ پیرنٹس کے درمیان بہت زیادہ کلیشز ہیں اور مطلب اس میں بچوں کا کیا کردار بنتا ہے کہ وہ کیسے ہینڈل کریں اس سچویشن کو. اور ہمارے پاکستان میں یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارا کیا حکم بنتا ہے کہ ہم اس پر کیسے عمل کریں اور کیسے ہم اسلام سے ریلیٹڈ جو بھی ہے اس پر عمل کر سکیں. جزاک اللہ. ان کا سوال ہے کہ پاکستان میں ڈومیسٹک وائلنس کافی زیادہ ہے اور کل بھی کئی خواتین نے کہا تو بچوں کا کیا اس میں رول ہے, کیا کردار ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. ڈومیسٹک وائلنس کا معنی ہے کہ آپ چاہے اپنی فیملی میں آپ وائلنس کر رہے, مطلب مارا ماری کر رہے یا آپ پیٹ رہے, چاہے مارک چھوڑ رہے, چاہے اسٹیچز آ رہے, تو ڈومیسٹک وائلنس اسلام میں حرام ہے. There's a difference between domestic violence and difference between اپنے بچوں کو کوئی تھپڑ مارا تو ڈومیسٹک وائلنس سے بولیں گے, یو ایس اے میں بولیں گے I will call the police. وہ یو ایس اے میں, یعنی اگر بچوں کو اپنے تھپڑ مارا ڈومیسٹک وائلنس سے بولتے ہو, لیکن آپ پیٹیں گے اس کو, آپ بیس سے پیٹیں گے, کالا بلو بلیک کر لیں گے, تو یہ حرام ہے. اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے جو خاتون نے پوچھی تھی پہلے کہ کین وی بیٹ, تو ذرا کی معنی میں نے کہا تھا میننگ بیٹ لائٹلی. تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آپ فیس پہ نہیں مار سکتے, آپ ماریں گے تو کبھی اس پہ مارک نہیں چھوڑ سکتے. یہ ضربہ کی معنی ہے, لائک وتھ اے مسواک. تو ڈومیسٹک وائلنس ویئر دیر از ٹارچر از ٹوٹلی حرام. بچوں کا کیا رول ہے؟ پہلا رول یہ ہے کہ آپ کے پاس کاؤنسلنگ ہونا چاہیے, کاؤنسلنگ سیشن ہونا چاہیے. اور لوگ تو غلط فہمی ہے کہ آج کل کے معاشرے میں 3 قسم کی سوسائٹی ہے. ایک کہتے ہیں پیٹریارکل سوسائٹی. پیٹریارکل مینس مرد اونچا, بس پیٹریارکل. ایک ہوتی ہے میٹریارکل سوسائٹی, مطلب عورت اونچی. اور ایک کہتے ہیں فیمنزم. یہ فیمنزم از اے مسنوما, یہ غلط فہمی ہے. اسلام میں مین اینڈ وومن آر اوور آل ایکول. آئیڈینٹیکل نہیں ہے لیکن ایکول ہے. تو یہ ورڈ فیمنزم ہے, اس کے معنی ہے مین اینڈ وومن ایکول. مسنوما ہے. اگر کوئی کہیں گے اسلام میں فیمنسٹ تو لوگ بولیں گے ارے کیا بول رہا ہے, اور انگلش وائز صحیح ہے. اور ٹیکنیکلی فیمنزم از اے مسنوما, مطلب جیسا ہندوازم میں مسنوما ہے, برابر نا. ہندوازم مینس اے پرسن ہو لیوز ان دی ویلی آف انڈس ویلی. تو ڈیفینیشن میں بھی ہندو, لیکن میں بت پرستی نہیں کرتا ہوں, میں ویدا میں نہیں مانتا ہوں. آپ سمجھ رہے نا. تو اسی طریقے سے فیمنزم از اے انگلش ورڈ جس کے معنی ہے a person who thinks men and women are equal. وہ آدمی, وہ عورت جو سوچتی ہے مرد اور عورت برابر ہے, یکساں نہیں ہے, برابر. تو ہم میں برابر ہی ہے. عورت اور مرد کے حقوق ہے. کچھ وقت مرد اونچے ہے, کچھ وقت عورت اونچی ہے. اوور آل بہت ایکول. اس کے اوپر تقریر کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے. اس کا سیلوشن کیا ہے؟ سیلوشن یہ ہے کہ معاشرے میں کاؤنسلنگ ہونا چاہیے. کاؤنسلنگ مطلب وہ لوگ جو فیملی کے میٹرز میں ڈیل کر سکے اور کاؤنسل کر سکے. پرابلم ہے آج کی تاریخ میں, آپ اگر ویسٹرن ورلڈ کا کاؤنسلنگ لیں گے تو پورے جو ٹریٹمنٹ ہے ویسٹرن ورلڈ کے آدھے تو حرام ہے. آپ وہ لیں گے جو ہر دین کے بارے میں پڑھا اور معاشرہ سائیکالوجی نہیں جانتا ہے تو وہ بھی پرابلم ہے. تو ڈائیکوٹمی ہے, پرابلم ہے. ہمیں ایسے شخص کے پاس جانا چاہیے جو دین کو بھی جانتا ہے اور سائیکالوجی بھی جانتا ہے, میڈیکل سائنس بھی جانتا ہے. ایسے لوگ اگر کاؤنسلنگ کریں گے تو صحیح کریں گے. آپ امریکن کاؤنسلنگ کے پاس جائیں گے تو وہ جو آپ کو دیں گے گائیڈنس وہ تو دین کے باہر کر دیں گے آپ کو. اگر یہاں کریں گے جیسے کہ بولا نا اس کو تقویٰ کرو, نہیں تو آپ کے پاس تقویٰ نہیں اس لیے آپ لاچار ہے. آپ اپائے جی کیونکہ تقویٰ نہیں ہے, یہ بھی پرابلم ہے. تو ہم ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ کو تیار کرنا چاہیے. اور مجھے پتا ہے کہ چند سال تقریباً 10 سال پہلے جامعہ بنوری, پتا ہے مجھے جانے کا تھا 2 دن پہلے, تو روک لیا, انشاءاللہ میں کل جاؤں گا. جامعہ بنوری کے اندر مجھے پتا چلا کہ وہاں میڈیا تعلیم دین کی بھی ہوتی, دنیا کی بھی ساتھ میں. الحمدللہ دین کی بھی تعلیم, دنیا کی بھی تعلیم. لیکن دنیا کی تعلیم اگر دین کے نظریے سے دیکھے, مثال کے طور پہ
आप पढ़ेंगे, साइंस में लिखा है कि हम बंदर से बने, हमारे टीचर्स उसको बराबर जवाब देंगे। जो इंसान ने तो अपना मुसलमान बंदर से बने कुरान में लिखा, आदम अलैहिस्सलाम पहले से इख्तिलाफ है, तो इख्तिलाफ को किस तरीके से सॉल्व करना वो एक टेक्निक है। तो ये एक स्पेशलिटी है। अफसोस की बात है कि हम समझते हैं कि इल्म हराम है, अंग्रेजी हराम है, अंग्रेजी अच्छे काम भी होते, बुरे काम हराम है, अच्छे काम अच्छे। तो ऐसे माहौल में दे शुड बी काउंसलर्स। मेरे वालिद थे साइकियाट्रिस्ट, आपको बताएंगे डॉक्टर थे, लेकिन साइकियाट्रिस्ट वो पहले हिंदुस्तान के मुस्लिम साइकियाट्रिस्ट थे जो प्रेसिडेंट बने, पूरे इंडिया के साइकियाट्रिस्ट के प्रेसिडेंट। तो साइकियाट्रिस्ट की बहुत तनख्वाह होती है, इनकम आमदनी बहुत होती है। इंडिया पाकिस्तान में साइकियाट्रिस्ट के मतलब पागल हो गया, तो लोग बोल के भी डरते, ये गलत है। साइकियाट्री इज ए स्पेशलाइज्ड फील्ड। तो मेरे वाले तकरीर भी करते इस्लाम एंड साइकोलॉजी, अल्लाह ने जन्नत फरमाए, रहमतुल्लाह। तो ऐसे प्रॉब्लम में वी शुड हैव स्पेशलिस्ट। और यूएसए में मेरे कई कलीग है, पिसा जासिर फसाका, शेख यासिर फसाका पीस टीवी पे आते, ही स्पेशलाइज इन काउंसलिंग। शेख यासिर फसाका स्पेशलाइज, ही स्टडीड काउंसलिंग, ऑल्सो दीनी आलिम भी है और सर्टिफाइड काउंसलर है। तो इस वक्त वो जो आपको जो देंगे राय, वो इस्लामिक भी होंगी और लेडीज के पास, जेंट्स के पास। कभी साथ में मिलने पड़ता तो महरम जरूरी है। मेरी अलिया भी करती थी काउंसलिंग, मैं भी करता था काउंसलिंग। तो इस मौके पे किस तरीके से कुरान की कौन सी आयत पे अमल करना चाहिए, अगर डोमेस्टिक वायलेंस से क्या करना चाहिए। और अगर आप सही देंगे, मिसाल के तौर पे एक मिसाल दूंगा मैं आपको, वक्त बहुत कम है, इतना वक्त होने के बाद भी माशाअल्लाह बहुत लोग हैं। एक मेरे पास एक मुसलमान आया और मुझसे कहने लगा कि मेरी बीवी जन्नत में जाएंगी ही नहीं। बोला क्यों भाई, क्यों नहीं जाएंगी? हदीस में लिखा है क्या बीवी अगर शोहर को नाराज करे तो जन्नत में जाएंगी, हदीस सही है। बोला हदीस सही है, इसीलिए मेरी बीवी जन्नत में जाएंगी ही नहीं। मेरा कौन गलत? मेरी बीवी गलत। मेरा सुनो, जन्नत मेरी बीवी की बाद में डिस्कस करेंगे। कुरान में लिखा हुआ है कि जन्नत जाने के लिए 4 चीज चाहिए, ईमान वल असर, पूरी तफसील नहीं दूंगा, वक्त जाएगा। ईमान चाहिए, अमल सालिहात चाहिए, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। बराबर। अगर तेरी बीवी जन्नत में नहीं जाएगी, तू भी नहीं जाएगा। बोला क्यों? तेरे पास सब्र ही नहीं है। अगर तेरी बीवी कुछ करती है, तू नाराज होएगा तो फरिश्ते उसको नाराज होंगे ना। तू नाराज क्यों होता है? तू नाराज मत हो तो फरिश्ते उससे नाराज होंगे, वो भी जन्नत में, तू भी जन्नत में। समझे? वो तो पूरा दोष बीवी को, बीवी मुझे परेशान करती, जन्नत में जाएंगी। क्योंकि अगर फरिश्ते उसको कोसेंगे, अगर वो शोहर को नाराज करे, बराबर। तो नाराज क्यों होता है? तो अगर नाराज नहीं होगा, तेरी बीवी भी जन्नत में, तू भी जन्नत में। उसके बाद पूरा चेंज हो गया, झगड़े बंद हो गए। छोटी सी आयत, उसने मुझे हदीस कोट की, मैंने कुरान की आयत कोट किया, हदीस सही थी। तो इस तरीके से बोलना, तो बीवी मेरे बाद में बोलती है कुछ दूसरे की, तो अभी माशाअल्लाह झगड़े बंद हो गए। वो वन ट्रैक माइंड, मेरी बीवी गलत, मैं सही, मुझे नाराज की जन्नत में जाएंगे। अरे अल्लाह के रसूल कहते हैं सबसे बेहतरीन मोमिन वो जो अपने फैमिली के साथ बेहतर है, बीवी के साथ। आधी हदीस कोट करते, अपने फायदे की हदीस कोट करते। यही तो प्रॉब्लम है माशरे में। आप तकरीर में उलमा को सिर्फ सुनेंगे वन साइडेड हदीस, कितना अच्छे से हल हो गया। प्रॉब्लम में यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड। तुम नाराज होते इसलिए प्रॉब्लम है। तुम नाराज हो ना, आराम से बैठो, मैं कुल वल्लाह पढ़ो, पूरे फातिहा पढ़ो, नाराज चलेगा। शैतान तुम में, तुम बीवी की बात करते, शैतान तुमको जहन्नम लेके जा रहा है बीवी के साथ। तो इस तरीके से काउंसलिंग करो, प्रॉब्लम ही सॉल्व। लेकिन अफसोस की बात है, मैं बस काउंसलर नहीं, मैं बहुत कम करता था, बिकॉज टाइम की किल्लत है, सब तो नहीं कर सकते ना, तो कभी कभी मौका मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर आपके पास उलझे हुए उलमा है, और है पाकिस्तान में, क्यों नहीं, जो माशरे को जानते हैं, जो एक हदीस की वजह दूसरे हदीस कोट करे और समझाए,
तो मेरे नजदीक ये जो आपकी प्रॉब्लम में पीडोफिलिया है या डोमेस्टिक वायलेंस है, इस्लाम इसको आराम से दूर कर सकता है। अगर आपके पास सही उल्मा जिनके पास साइकोलॉजी की तालीम है, दिस डोमेस्टिक वायलेंस आराम से जा सकता है। यहाँ तो लोग समझते मेरा हक है बीवी को मानना। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35, कव्वामुन अला निसा, मैं कव्वाम हूं खलास। और जाके बाहर आके बोलेगा माशाल्लाह सही, क्या मर्द का बच्चा है। औरत पे हाथ उठाता मर्द का काय का बच्चा है भाई, औरत पे हाथ उठाता मर्द का बच्चा। कौन मर्द का बच्चा औरत पे हाथ उठाता? तो ये अगर आप जहन खोलेंगे, इस पे लेक्चर होना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस पे लेक्चर होना चाहिए। अगर पता चले किया तो उसको मैं हाथ में लेके आके सजा दो उसको ना। यहाँ लॉ कुछ है क्या नहीं पाकिस्तान में? अगर इतनी तादाद में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है जी, है लॉ ना, माशाल्लाह बहुत, तो लेकिन इंप्लीमेंट कम हो रहा है ना भाई। बहन जी इनको कांटेक्ट करो, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह।